वाहिगुरु 15 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद हाँ जी वाहिगुरु 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 हाँ जी शुरू कर दो। थैंक यू। अच्छा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है जी डॉक्टर कृपाल सिंह जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह। साडे प्रोग्राम का नाम है टिप्स फॉर गुड लाइफ। We're thankful to Voice of Manavta and Megh Raj Singh for this opportunity to have this discussion. So jo bhi apne participant, thank you, and also the audience for your time. And please, whoever is not subscribing to our program, do it. We appreciate. And also any suggestions and any kind of help is also welcome. So ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ again ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ। So in the past we have discussed from the time of Guru Tegh Bahadur Ji's life and legacy and his martyrdom, and then we have talked about the early life of Guru Gobind Singh Sahib, and then we have talked about the inauguration of the Khalsa order by Guru Gobind Singh Sahib. So now the session is going to be devoted towards the life of Guru Gobind Singh and his struggles after the inauguration of Khalsa, and what lessons can we learn from those. You know, we all agree that there were many fights in Anandpur Sahib, and we know the story of Vichitra Singh, how he confronted the elephant, and we know the vows which Pahadi Rajas and the Muslim forces have taken, they all were fake. And then we go through the scene of the Pravar Vichoda, and then we go through the Saka Jamkar, and then Machibadi the jungle, and then in the process Saka Sarhand, and then we have Zafarnama Maharaj, and then we go into grouping of the Khalsa, even the Battle of Mukassar, and then the regrouping of Khalsa at Damno Sahib, and then his invitation to meet Aurangzeb, but Aurangzeb dies, and then there's a war of succession in which he helps Bahadur Shah, but Bahadur Shah could not fulfill his promise about punishing Wazir Khan, and then they end up in Nanded and separate, and then he prepares the next leader, Banda Singh Bahadur. And we are left with, before he passes away, the doctrine of which has been guiding light from then onwards and now even. But that's just a brief summary of what the sequence of events. I may be wrong in recalling them. But my point over here to all of you is, the mission was started by Guru Nanak Sahib. People were being, all kinds of religious situations were happening, mukti and all kind of gyan was there before Guru Nanak came. And there's also, even these days, there's a lot of babas and a lot of religious leaders saying all sorts of things. But in the words of Bhai Gurdas Ji, Sadguru Nanak Parkya Miti Tum Jag Jan Hoya, that Guru Nanak Sahib created a light which took away all the darkness from the dark clouds from the situation, so that the light of the Lord, light of our Vaheguru Creator, could shine through his messengers as well as through the humanity. And in that process, of course, they established the institution, Naam Kirtan, Vanchakna, Langar, and Srovers, and the Darbar Sahib compilation, and then even the Doctrine of Miri Piri. And then followed by Guru Harai's time, there's a lot of emphasis on healing and ecology and resources, natural resources, taking care of them. And then Guru Har Krishan Ji, then Guru Tegh Bahadur Ji, how he protects the Janeu now, like which Guru Nanak Sahib had rejected because it was cause of inequality. And then, of course, it all
already served. All this movement seems to me it's a movement towards human rights. First the recognition, and then defending them, and then implementing them also during the lifetimes of the gurus. And the result was that there was the opposition from all sources, priestly classes, especially the Hindu priestly classes, Muslim priestly classes, and even the yogis. And Guru Sahib in his Bani has said that these people are really creating more problem than any benefit to humanity. So the whole purpose of inaugurating Khalsa order was the vanguard for them. And that trying to protect all that opposition, Guruji had to go through so much struggle with the help of his Sikhs and all the sacrifices he made. So my question to you all is that where are we? What lessons we have learned about from these struggles for learning the life of Guru Gobind Singh Sahib? We have all kinds of stories and melas and Nagar Kirtans and everything going on. But is that enough? The main purpose of Guru Sahib was to create I believe, the classless society without discrimination, opportunity for people to stay in exalted spirits and work towards the common good. Sarvat Bala. I like to have some views over here. Let's start with Gyani Dharam Singh ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਜਾਗ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ 2-3 ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। Thank you, Gyani ji. We will come back to you. Gyani Sucha Singh ji. Again, want to on the life of Guru Gobind Singh, lessons learned. Not so much from what happened. There are all kinds of controversies and things like that. But what really was for which Guru Gobind Singh Sahib gave all these sacrifices and prepared us and all. And what is your view on that? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਾਂ 2 ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ
ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਲੇ ਟੀਚਰ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 10 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿੱਤ ਭਾਵੈ ਆਵੇਂ ਕਥਾਉ ਜਾਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਸਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਮੋਹਕਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਔਰ 10ਵੇਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਸਿਸਿਵਨੈਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਆਇਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਨੁਮਾ ਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਖੇਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Thank you, Gyani ji. Thank you. We'll come back to you again. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਫਲੇ।
ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਲੀਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਜਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਕੋਈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਬਰੋਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ 1699 ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1704 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਤੇ ਰਸਮਹੀਣ ਧਰਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਚੰਦ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੂਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੂਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੇ 20,000 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ 20,000 ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਬੁਨੈਣ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1700 ਤੋਂ ਦੇਖੋ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1703 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1701 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 1700 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਚੰਮਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਡਡਵਾਰ, श्रीनगर, ਨੂਰਪੁਰ, ਕੰਥਲ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਰੰਗੜ ਕਬੀਲਾ। ਰੰਗੜ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਗਤ ਉੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਘੱਲੋ। ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਜੰਗੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੇਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਈ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੜੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਵਾਏ? ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ। ਵੀ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੈਸਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਲੈਸਨਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹਾਰਪ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਐਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਸ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਸ਼ਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਅਵਰ ਗੁਰੂ ਵਾਜ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਵੀਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਦ ਦਾ ਵੀਕਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਏਕਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਬੇਸ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਰਿਫਾਰਮਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਕੁ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਨਾਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ।
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ Thank you. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਨਬਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬਜਾਏ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਡਾਰਕੈਸਟ ਆਵਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਰੜੇ ਦਾ 70 ਚੰਗਾ ਪਟਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੋਜਵਾਨੀ ਸਰਬੰਸ ਸਦਾਨੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਦਾਵਾ ਵੀ ਪਾੜਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਗਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੀਗਰੁਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਦਾ ਘੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਏ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਜ਼ਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਹਸਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਓ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਵਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਰਸਤੇ ਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਡਿਵਾਈਨਲੀ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਸਭ ਉੱਚ ਨੀਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 28,000 ਮੀਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਕਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਰਥ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਖੁਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਲਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਖੋਹ ਲਏਗਾ। ਸਮਝ ਇਸ ਫੀਅਰ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਖੁਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ
ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਹ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਉੱਥੇ ਆਸਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਗਰਾਨ ਮਨਾ ਲਈ, ਪੁੰਨਿਆ ਮਨਾ ਲਈ, ਮੱਸਿਆ ਮਨਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਪੁਰਬਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵੀ Thank ਮਦਦ you. ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ Thank you. I'll come back to you. Thank you. ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਖਣ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਖਣ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਠ ਦੇਖਣ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਈਏ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਚਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਸਿਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 2nd ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਨੋ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। 4-4 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਪਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੱਚ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈ ਹੈ ਫੂਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, that is the normal thing। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਜਾੜੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਮੰਗਸਟ ਦੈਟ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਯੈਸ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਮੈਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ ਬਈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਯਾਦ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹੇਠੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਏ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਿੱਠੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਧੜ ਤੁੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਟਾਕ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਜ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ, ਖਿਆਲ। ਮਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ mute ਹੋਇਆ। ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ He is mute too. ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਅਨਮਿਊਟ I'm sorry. मैं महसूस कर रहा कि जो मेन सब्जेक्ट सी वो तो थोड़ा जा डिविएट हो गए, ऐसी इमोशनलिज्म हो गई, ज्यादा इमोशनल हो गए बड़े। लेकिन सब तो बड़ा जो मिशन सी 10 गुरुओं का, इंक्लूडिंग गुरु गोबिंद सिंह साहब, जिस तरह डॉक्टर कृपाल सिंह कैसी वाज टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी एंड ब्रिंग एकता, मानवता, एकता, सब ऊंचे नीचा कोई नहीं, सब बराबर हैं। एक गल इंपॉर्टेंट है कि ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੜਾਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਮਿਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਦੀ ਦੇਣੀ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਿਸ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ? So मेरा ख्याल है कि we have deviated from the Guru's path in the sense कि ਅਸੀਂ leadership style ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹਲੀ ਜੁਆਇਨ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇ ਆਈ ਸਪੀਕ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜੀ ਸਟਾਰਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋਰ
देखो साडे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਨਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ थैंक यू जी अपने जगदीश जी तुसी कोई गलबात करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु लेट में जुड़ा क्योंकि सुबह सुबह मुझे क्या गाय भैंस थोड़ा दूध धोना रहता है मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से आज का विषय सर मुझे मालूम नहीं है हमारा विषय ये है कि भाई 10वें पातशाह क्या मिशन जो खालसा साजन के बाद जो जदोजहद है उससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने दी कुर्बानियां जिहड़ियां सी समाजिक एकता बनाने दे लई सी समाजिक प्रफुल्लता दे लई सी जिथे सारे बंदे जिहड़े ने जिवें भाई रविदास जी दा शब्द है बेगमपुरा शहर का नाम इस तरह की जिहड़ी स्टेट पैदा की जाए उस तरह की स्टेट पैदा की जिन्होंने हलीमी राज गुरु अर्जन देव जी ने किया जां जिन्होंने गुरबाणी निर्मल राज भी कहते हैं पर वो मिशन दे विच साडी कामयाबी नहीं हो रही असीं मुड़ के उल्ट पुठे राह दे विच पै जाने हैं इस बाबत असीं गल्लां बातां कर रहे हैं जिवें मैं तुहानूं सबसे हां जी अब मुझे मेरा अवसर है जी जी सबसे पहले तो हम सच्चे पातशाह दसवें पिताजी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने मानवता को जोड़ने के लिए सिर्फ सतनामियों को जोड़ने के लिए या अन्य कुछ लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना नहीं की थी बहरहाल मानवता को जोड़ने के लिए की तभी तो खालसा पंथ की जब स्थापना की जब पंच प्यारे जब बनाए थे तो विभिन्न जाति धर्म के लोग गुरुओं के शरण में आए और उनकी विचारधारा को जुड़ करके सिंह सजे और वो काम आज उस समय को देखें और आज की परिस्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं जो जोड़ने के लिए गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया था जो विचारधारा रखी थी गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की खालसा पंथ की स्थापना की तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती है तभी हम आज पिछड़े हुए भाइयों को जोड़ने की दिशा में जो जिम्मेदार जो व्यक्ति थे उनको उनकी ये फर्ज बनता था कि हम जो गुरुओं ने जो जोड़ने का जो प्रयास किया उसको हम सतत उस मार्ग में लेके जाएं क्योंकि अभी सुखदेव सिंह जी ने साहब ने कहा कि वो एक चिंतक लेखक भी हैं और उन्होंने किताब भी लिखी है और लगातार छत्तीसगढ़ के बारे में भी उनको ये मालूम है तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से जिस दिशा में जो आज आप लोग चिंतन कर रहे हैं सोच पैदा कर रहे हैं ऐसी अगर पहले होकर के काम अगर होता रहता तो मुझे लगता है कि हम आज एक दूसरे के करीब आ गए होते और एक दूसरे के नजदीक आ गए होते और मुझे लगता है कि सतराम का डंका इस दुनिया में बजता सिख समाज अपने आप को ये नहीं समझे कि हम कम संख्या में है हमारी संख्या 96 करोड़ है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने भी नानक नाम लेवा सतनाम लेवा चाहे वो बंजारे हो सतनामी हो सिकलीगर हो इनको अगर हम जो सतनाम के मार्ग को चलते हैं मानते हैं उनको अगर हम जोड़ें जिसको गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी कवियों की वाणी को जो उनके विचारधारा को जोड़ने वाले जो समाज के लोग हैं उनको अगर हम जोड़े तो निश्चित रूप से इस दुनिया के अंदर में सतनामय होगा और सतनाम का डंका बजेगा और गुरु जी ने जो प्रयास किया उनकी दूरदर्शी सोच को हम नमन करते हैं कि ऐसे गुरु जी ना तो दोबारा न आएंगे ना होंगे तो मेरा इतना ही विचार है थैंक यू जी बड़ी मेहरबानी We are running out of time. मनदीप सिंह जी कोई और गल ऐड करनी होवे नहीं बहुत अच्छी विचार चले सुखदेव सिंह जी ने बड़े वधिया दो ते ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਿਸਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। Thank you. Sukhdev Singh, you came late. Welcome. You want to say something about it? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 o'clock ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ। You want to say a few things? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਸਫਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਚਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤਾ ਬਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਉਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਉਣਾ। Thank you. Thank you. Well, I think it's late now. I'm sorry I can't give, we don't have any more time left. I apologize from people who came late. Then we cannot continue with the discussion. So again, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for taking part into the program. Please think about it. ਕਿ ਬਈ there are lot of celebrations going on. Celebrations is not enough. ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਬ ਇਹ ਕਹਾਂ ਬੇਬਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤਬ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ। Thank you again for your participation and for all the audience for your time. And please know that these are our individual views. These are not Voice of Manata views. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ, pass them on to Meghraj Singh. And thank you again for coming to the program and subscribing to it. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.